Welcome to the math class. Today I am discussing about the theorem, one very important theorem by using the definitions of maximal and ideal as well as quotient ring also. A theorem statement: an ideal view of a commutative ring capital R with unity is maximal if and only if the quotient ring R by U is a field. See here, an ideal U, we can take any ideal of a commutative ring capital R. It is maximal. We show that U is a maximal ideal. Already we know the definition of the maximal ideal. Maximal ideal means, suppose you can tell U is a maximal ideal of capital R. There is no another ideal in between of U and R. If and only if the quotient ring R by U. The quotient ring means this is the quotient ring. The quotient ring set contains all cosides like x plus u, y plus u, like that. Is a field. Field, already we know the definition of the field. Field means capital R is a commutative ring with a unity, and every non-zero element has a multiplicative inverse. This is the definition of the field. So first, write the given conditions. Let capital R be a commutative ring. Capital R be a commutative ring with unity. With unity. And U is an ideal of capital R. An ideal of capital R. And U is an ideal of capital R. Since capital R is a commutative ring with the unity, then the quotient ring is also a commutative ring with the unity. Already we proved this theorem. Since means this is the well-known theorem. Since capital R is a commutative ring with the unity, commutative ring with the unity, then the quotient ring, then the quotient ring R by U, then the quotient ring R by U. R by U like this, R by U set means x plus U, such that x belongs to capital R. This is the R by U quotient set. Is also a commutative ring, is also a commutative ring with unity. So this is the well-known theorem. Capital R is a commutative ring with unity. Then the quotient ring is also a commutative ring with unity. And since uh, the zero element of R by U is 0 plus U, and the unity element of the quotient ring R by U is 1 plus U. Similarly, the zero element of in capital R means 0. The unity element in capital R is 1. So here, since the zero element, the zero element of R by U is 0 plus U. 0 plus U is nothing but U. And the unity element, and the unity element of R by U is 1 plus U. The unity element is 1 plus U. So this is the using these 2 points in the given theorem. Similarly, already we know the addition and the multiplication properties of cosets. We know the addition and multiplication
addition and multiplication of cosets defined as first one a plus u plus b plus u. Here a plus u is one of the coset and b plus u, these two are the cosets in r by u. Addition of these two cosets is in the form of a plus b plus u. This is the addition and multiplication of cosets. Similarly, we can multiply these two cosets a plus u into b plus u. It can be written as ab plus u, ab plus u. And we know that some properties. We know that an element a belongs to u if and only if a plus u is equal to 0 plus u. And suppose a does not belongs to u if and only if a plus u is always not equals to 0 plus u. These two are properties of ideals. Properties of ideals. Why we write here these two conditions and these two conditions we can use it in this theorem. We are using, we want to use these conditions in this theorem. For this, I'll write in the given start introduction part. So we have to prove that u is a maximal ideal. U is a maximal ideal if and only if r by u is a field. So this is the introduction part. In introduction part, what we have to do, please listen carefully. Once again, I will tell you. Capital R is a commutator with unity, and U is an ideal of capital R. Similarly, we know that R is a commutator means R by U is also a commutator with unity. In R by U, the zero element is 0 plus U. Similarly, the unity element in R by U is 1 plus U. R by U లో ఉండే జీరో ఎలిమెంట్ 0 ప్లస్ యూ. ఆర్ బై యూలో ఉండే యూనిటీ ఎలిమెంట్ 1 ప్లస్ యూ. అదే క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉండే జీరో ఎలిమెంట్ అంటే జీరోనే, యూనిటీ ఎలిమెంట్ అంటే 1. క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉండే వాళ్ళు 0 1, ఆర్ బై యూలో ఉండే మాత్రం 0 ప్లస్ యూ అండ్ 1 ప్లస్ యూ. అండ్ కొసెట్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, మళ్ళీ ఒకసారి రాసాం ఇక్కడ. ఏ ప్లస్ యూ ప్లస్ బి ప్లస్ యూ, రెండు కొసెట్లు తీసుకుంటే ఎడిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. రెండు కొసెట్ని మల్టిప్లై చేస్తే వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఏబి ప్లస్ యూ. ఏబి ప్లస్ యూ is also a plus u into b plus u. Already we know the some properties of an ideals. A belongs to if and only if a plus u is equal to 0 plus u. Similarly, a does not belongs to u if and only if a plus u is not equals to 0 plus u. This is the introduction part. We can use any condition in this theorem we want to use. Now, we have to prove that u is a maximal ideal if and only if r by u is a field. Suppose left hand side, assume that left hand side. Suppose u is a maximal ideal. U is a maximal ideal. Now we have to prove that r by u is a field. We have to prove that r by u is a field. We have to prove that r by u is a field. By the definition of the, what is the definition of the field? Field definition means capital R is a commutator with unity in which every non-zero element has a multiplicative inverse. Capital R field definition prakaram 3 properties. R is a commutator, and second condition unity avali, and third property every non-zero element has a
మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకున్న దానికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో we can take one non-zero. Already it is a commutative ring. Commutative ring with unity. R by U is a commutative ring with unity. Two conditions is over. And one more condition. Every non-zero element. We can take any non-zero element. Let x plus u belongs to R by U. So x plus u is a non-zero element. Be a non-zero element. Non-zero element. మనం ఆర్ బై యూని ఫీల్డ్ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఆర్ బై యూ అనేది కామిటేటివ్ రింగ్ అయింది. అలాగే ఆర్ బై యూ ఈజ్ హ్యాజ్ అ యూనిటీ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది. ఇకపోతే థర్డ్ కండిషన్ ఏంటిది? ఆర్ బై యూలో ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా దీనికి ఒక మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎలాగంటే చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ యూ రాశాను కదా, ఇక దీనికి ఒక మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎవరో ఒకరిని మల్టిప్లై, ఎనీ ఐడియల్ని మల్టిప్లై చేస్తే వీ గెట్ 1 రావాలి, అంటే 1 ప్లస్ యూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఎవరో ఒక ఐడియల్ రావాలి. ఆ ఐడియల్ కనుక వస్తే సో దిస్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ యూ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో అవర్ టార్గెట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వన్ మోర్ ఐడియల్. ఇంకొక ఐడియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఐడియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే నాన్ జీరో ఐడియల్ తీసుకున్నానో దాంతో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వీ గెట్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ రావాలంట. సో యూనిటీ ఐడియల్ రావాలన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో నా టార్గెట్ ఏంటి? ఒక ఐడియల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. రైట్, ఎనీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ప్లస్ యూ, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ కాబట్టి. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఇంప్లైజ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు యూ సిన్స్ ద బై ఐడియల్ ప్రాపర్టీ, సిన్స్ బై ఐడియల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం రాసుకున్నాం. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు యూ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ యూ రాసుకుంటాం కదా. కానీ ఇక్కడ ఏంటిది? ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు యూ కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ప్లస్ యూ. ఓకే, సిన్స్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు యూ అయితే ఎక్స్ అనేది అన్ ఐడియల్, యూ ఇక్కడ, బట్ యూ ఈజ్ అన్ ఐడియల్. కానీ ఎక్స్ అనేది ఐడియల్లో లేదు. కానీ generator by x is an ideal of capital R. An ideal of capital R. ఇక్కడ x అనేది సమ్ ఎలిమెంట్, అది ఐడియల్లో లేదు. కానీ జనరేటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే దీనికి జనరేట్ చేసుకున్నామో జనరేటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? an ఐడియల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ జనరేటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ plus u is an ideal. Already generator of x is an ideal, u is also an ideal. The sum of two ideals is again an ideal of capital R. So this is one ideal and this is another ideal. Sum of two ideals is also an ideal of capital R. Is also an ideal of capital R. Is also an ideal of capital R. The sum of two ideals is also an ideal. Clearly. So this is this total ideal. This is an ideal. So u now clearly u is a subset of generator of x plus u by the definition of the maximal ideal. So here u is a maximal ideal kabatti by the definition of the ideal prakaram you contained any ideal. This ideal and ఈ ఐడియల్ అలా ఇట్లాంటి ఐడియల్ అనేది ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది క్యాపిటల్ ఆర్ కన్నా ఈక్వల్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఐదర్ generated by x plus u is equals to capital R or generated x plus u is equals to capital U. So maximal ideal definition prakaram ఇది రాస్తాను అన్నమాట. u is subset of this ideal and u is a maximal ideal. U is a maximal ideal. That implies generator of x plus u is equal to capital R. By the definition prakaram అది capital R కి ఇవ్వాలి. So generator of x అంటే
మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ సమ్ పి ఇంటూ ఎక్స్. జనరేటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారము మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చంట, సమ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే పి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వీ కెన్ టేక్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ an ideal u that is equal to 1, because since generated by capital R is equal to capital R is equal to capital R is equal to generated by 1. Multiples of 1 we get same set అనమాట. సో ఏ అనే ఎలిమెంట్ యూలో తీసుకున్నాను, జనరేటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా రాసుకున్నమాట. అంటే పిఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఇంప్లైస్ యాడింగ్ ప్లస్ యూ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో పిఎక్స్ ప్లస్ ఏకి ప్లస్ యూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ యూ బై యాడింగ్ అన్ ఐడియల్ యూ, by adding u on both sides. This can be written as px plus a px plus u px plus u plus a plus u that is equal to 1 plus u. Why? Because addition of a coset అనమాట. addition of a coset ఎలా రాసుకోవచ్చు, px plus a plus u, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే a plus u plus b plus u plus a plus u is equal to a plus b plus u, like that అలా రాసుకున్నాను అనమాట. దట్ ఇంప్లాయిస్ px plus u plus u is equal to 1 plus u. ఎందుకండి, సిన్స్ a belongs to u అయితే దట్ ఇంప్లాయిస్ a plus u is equal to u. సో a plus u is equal to u రాసుకున్నా అనమాట. సిన్స్ a belongs to u కనుక అయితే a plus u is equal to u. And next, that implies px plus u is equal to 1 plus u. Since a plus u plus u is equal to u, ఆ కండిషన్ ప్రకారము px plus u is equal to 1 plus u రాసుకున్నాం. మళ్ళీ దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ p plus u is equal to px. దట్ ఇంప్లాయిస్ దీన్ని p plus u into x plus u, p plus u into x plus u that is equal to 1 plus u. ఓకే, మరలా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఇంప్లాయిస్ p ప్లస్ ని మనము ఇలానే రాసుకోవచ్చు కదా, x ప్లస్ u ఇంటూ p ప్లస్ u. కామటేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం x ప్లస్ u ఇంటూ p ప్లస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ u. నా టార్గెట్ ఏంటి, ఇంకొక ఐడియల్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి కదా. x ప్లస్ ని మనం ఎలాగైతే తీసుకున్నామో ఇక్కడ x ప్లస్ కి ఇంకొక ఐడియల్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో x ప్లస్ u లాంటిది అంటే సో p ప్లస్ u లాగా ఒకటి కావాలి కాబట్టి p ప్లస్ u. సో దిస్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. అంటే దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎవరైతే వచ్చారో మనం ఏమనుకున్నాము, కాబట్టి p ప్లస్ u ఈజ్ మల్టిప్లికేటివ్ inverse of x plus u. That is every non-zero element in R by u has multiplicative inverse in R by u. సో R by uలో కామటేటివ్ రింగ్ అయింది. ఇప్పుడు R by uలో యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉంది. అలాగే థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, R by uలో ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా అది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేసింది. కాబట్టి మూడు కండిషన్లు సాటిస్ఫై అయినాయి. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ క్యాపిటల్ R by u ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. సో one part is over. And similarly, conversely, suppose that the right hand side, conversely suppose that R by u is a field.
ఆర్ బై యూని మనం ఫీల్డ్ అని తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ we have to prove that u is a maximal ideal. u is a maximal ideal. సో ఇక్కడ చూడండి యూని మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్ అని చెప్పాలి అంటే చూడు ఎవరికి యూ ఈజ్ ఏ మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్. యూని మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్ అని చెప్పాలి అంటే యూకి ఆర్కి ఇన్ బిట్వీన్స్లో ఏ ఐడియల్ రాకూడదు, ఇంకొక ఐడియల్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఎనీ ఐడియల్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే సో ఆ ఐడియల్ పేరు యూ డాష్ అనుకుందాం యూ డాష్. అప్పుడు ఏమవ్వాలి యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవ్వాలి, లేదా యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అవ్వాలి. యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఆర్. సో ఈ రెండు కండిషన్లో ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్, నో ప్రాబ్లం. సో ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అనదర్ ఐడియల్ యూ డాష్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే సేమ్ ప్రొసీజర్, ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నేను యూ డాష్ అనే ఐడియల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా, ఓకేనా. సపోజ్ యూ డాష్ ఈస్ an ideal of capital R such that u is subset of u dash and u not equals to such that and rasi is contained capital R and u not equals to u dash. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు, ఓకేనా. u dash నాట్ ఈక్వల్స్ టు u, ఎందుకని బోత్ ఆర్ ఐడియల్స్. u dash నాట్ ఈక్వల్స్ టు u, ఎందుకంటే మనకి సిన్స్ u ఈజ్ అన్ ఐడియల్ అండ్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ 1 అనేది ఐడియల్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఏమైంది u ఈజ్ ఈక్వల్ టు u dash అవ్వదు కదా మనకి. కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వవు, u నాట్ ఈక్వల్స్ టు u dash. ఇక అయితే ఏమవ్వాలి u dash ఈజ్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అవ్వాలన్నమాట. సిన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ u ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ u డాష్. ఇదే నేను రివర్స్ ఇట్ రాశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది u డాష్ ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ u. సో దీన్ని సూపర్ సెట్ అంటారు, సూపర్ సెట్. u డాష్ ఈజ్ ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే u డాష్ అనేది ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే u డాష్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, అందువల్ల నేను ముందు u డాష్ వచ్చేటట్లుగా రాసుకుంటున్నాను అనమాట. సో u dash is a superset of u అంటే that implies there exists an element a belongs to u dash but a does not belongs to u. Okay, since a does not belongs to u అయితే that implies by ideal condition ప్రకారం ఏమవాలి a plus u is not equals to 0, okay. So it is also a non-zero element అనమాట, non-zero element of r by u, సో ఇప్పుడు నేను కండిషన్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్ అంటే కాన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్ ఆర్ బై యూ ద ఫీల్డ్ అని తీసుకుంటే ఇట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమల్ ఐడియల్ కాబట్టి బై ఫీల్డ్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఆర్ బై యూ అనేది మనకు ఫీల్డ్ అని తీసేసుకున్నాం కదా, అంటే ఆర్ బై యూలో ఏ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ వచ్చినా దానికి ఒక మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ యూ అనేది ఒక ఐడియల్ కాబట్టి దీనికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్గా ఇంకొక ఐడియల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ బి ప్లస్ యూ belongs to r by u such that ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ u ఇంటూ b ప్లస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు సచ్ దట్ అని రాసి కిందకి రాద్దాం r by u such that a ప్లస్ u ఇంటూ a into b kada a plus u into b plus u is equal to 1 plus u. This is the multiplicative inverse definition of the multiplicative inverse. ఎందుకని r by u is a field అను తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఇంప్లైస్
మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ కోసెట్స్ ప్రకారము ఏబి ప్లస్ యు, ఏబి ప్లస్ యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ యు. అగైన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ ఏబి మైనస్ 1 బిలాంగ్స్ టు యు. ఇక్కడ మైనస్ 1 కదా, ఏ ప్లస్ యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ యు అంటే ఏబి ఆ మైనస్ ఇటు వస్తే మైనస్ 1 ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు యు. సో సిన్స్ ఏ బిలాంగ్స్ టు యు డాష్, ఏ అనే ఎలిమెంట్ యు డాష్లో తీసుకున్నాను ఇక్కడ, అండ్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్, అండ్ బి బిలాంగ్స్ టు, బి అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకి క్యాపిటల్ ఆర్లో తీసుకుంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ ఏ ఇంటూ బి బిలాంగ్స్ టు యు డాష్. ఎందుకని ఐడియల్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ అనమాట. ఐడియల్ డెఫినేషన్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా అంటే సిన్స్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ అని రాసుకుందాం ఇక్కడ. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం రాస్తుంది. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఏ బిలాంగ్స్ టు సమ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ నాన్ ఎంటీ సెట్లోకి ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, ఆర్లో స్మాల్ ఆర్ తీసుకుంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏదైతే నాన్ ఎంటీ సెట్ తీసుకున్నామో అందులో అనమాట. అంటే యూ అనేది ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకున్నాం కాబట్టి వాటికి ప్రొడక్ట్ వచ్చి యూ డాష్లో పడాలన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సిన్స్ యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ డాష్ కాబట్టి, యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ డాష్ కాబట్టి దట్ ఇంప్లాయిస్ ఏబి యూలో మళ్ళీ ఎవరున్నారు, ఏబి ఉంది కదా, ఏబి మైనస్ 1 ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు యూనే కదా, కాబట్టి ఏబి మైనస్ 1 ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు యూ, యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ డాష్. అంటే ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏబి మైనస్ 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. సో ఇప్పుడు యూ డాష్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఏబి మైనస్ 1 ఒకటి వచ్చింది, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏబి వచ్చింది, ఏబి బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. ఈ రెండు యూ డాష్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఐడియల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏంటిదంటే సిన్స్ యూ డాష్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ కాబట్టి, ఈజ్ అన్ ఐడియల్ కాబట్టి ఇప్పుడు అండ్ ఏబి బిలాంగ్స్ టు యూ కామా ఏబి మైనస్ 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. ఏబి బిలాంగ్స్ టు యూ అండ్ ఏ ఇన్ ఏబి మైనస్ 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. సో ఒకటేమో యూలో, రెండోదేమో యూ డాష్లో ఉంటే ఐడియల్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ ఏంటిది, ఏ ఏ ఇక్కడ యూ డాష్ తీసుకుందాం. యూ డాష్ అంటే ఏబి బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్, ఏబి మైనస్ 1 ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్లో కనుక ఉంటే ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ ఏబి మైనస్ ఆఫ్ ఏబి మైనస్ 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏబి ఏబి క్యాన్సిల్ అయితే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అంటే 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్. అంటే ఇక్కడ చూడండి 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్ అయితే మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, సిన్స్ 1 బిలాంగ్స్ టు యూ అయితే అండ్ యూ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ కాబట్టి, ఫస్ట్ థియరంలో ఏముంటుంది మనకి, దెన్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఇది ఫస్ట్ థియరం మనకి. అదే ఇప్పుడు 1 అనేది ఎక్కడ ఉంది, యూ డాష్లో ఉంది కాబట్టి యూ డాష్ ఆల్సో ఐడియల్ కాబట్టి అప్పుడు యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి సిన్స్ 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్ కాబట్టి దట్ ఇంప్లైస్ ఈ థియరం ప్రకారం ఏమవుతుంది, యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. అంటే దేర్ ఫోర్ యూ అనేది యూకి సబ్సెట్ అయితే దట్ ఇంప్లైస్ యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. దేర్ ఫోర్ యూ ఈజ్ ఏ maximal ideal. U is a maximal ideal. Hence U is maximal ideal of capital R, maximal ideal of capital R if and only if R by U is a field. Hence proved. So this is the procedure we have to solve any problem by using the definitions
here we are using the definitions of maximal ideal and the field definition maximal ideal definition రావాలి. ఫీల్డ్ అంటే కాంపిటేటివ్ రింగ్ అవ్వాలి, యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, అండ్ ఎవరీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే మల్టిప్లికేటివ్ యూనివర్స్ డెఫినేషన్. అయితే ఆర్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఆర్/యూలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలో మనకి ముందు ఐడియా ఒక ఐడియా రావాలి. క్యాపిటల్ ఆర్లో వీ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఆర్, that is A, B, C, like that. So for this we have to write the zero element in capital R is 0, okay, and the unity element in capital R is 1. అదే R by U లో అయితే the zero element of R by U is 0 plus U. The unity element in R by U is 1 plus U. అలా ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ ఐడియల్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, సెకండ్ ప్రాపర్టీ కండిషన్ తీసుకున్నాను. అలాగే ఇక్కడ ఒక థీరం ఉంది, 1 బిలాంగ్స్ టు యూ డాష్ అయితే యూ డాష్ అంటే 1 బిలాంగ్స్ టు యూ అయితే యూ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ అయితే దెన్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఫస్ట్ థీరం, మన ఐడియల్స్ లో ఫస్ట్ థీరం మీద ప్రూవ్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడ యూ డాష్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఐడియల్ కాబట్టి యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాబట్టి యూ ఈజ్ ఏ maximal ideal. Hence U is a maximal ideal of Kepler అయితే if and only if R by U is a field. Okay, if you have any doubts please WhatsApp me, I will respond immediately. Thank you so much, have a nice day.